ଶୁଣନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକେଇବ ଯେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ସେ ଯିଏ କହିଲା ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିଛି ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନର ସେ ଜାଣିଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାଣୁର ବଟମଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ସେନା ହାତରେ ଅଛି ନା କାହା ହାତରେ ଅଛି ସେ ବଟମଟା ଆଗେ ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଟି ଜାଣିଛି ନା ଯିଏ କହିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ गोटे जहाँ को कहती गोटे बेमुरिया गोटे कांगाल गोटे भिकारी राष्ट्र जदि क्या कहुए सी हूँ पाकिस्तान तांकर जड़े मझे गोटे गोटे से सेनार जड़े अधिकारी ताको पचरा हो तुम जदि भारत उपर आक्रमण करे भारत को तुम दखल कर प्रथम कौन तुम से आरम से आम बॉलीवुड हिरोइन को सब नहीं आसबू आणिकी आम नचेबू आम रखू माने मानसिकता चिंता कर तांकर से मंत्री मानसिकता जा तांको सेठी लोक मानकर मानसिकता मध्य सेया मानसिकता ही दर्शाए जे कौन देखंतु जीए सारा विश्व बुली बुली भिक मागे जीए कहे मु सबु देश इस्लामिक देशर मुंडी बर्तमान ईरान उपरे जो भली अमेरिका इजराइल माड़ करुचंती जो भली ताकू नष्टभ्रष्ट करुचंती तांकर सुप्रीम लीडर को मारी तांकर बड़ बड़ सेना मुख्य को मारी तांको पुओ को खामनेई को पुओ को अधामरा कर साइला परे पाकिस्तान तो एबे चुप कि कहीं तार नौ नहीं कौन गोटे भी बाइट मान तार गोटे ऑफिशियली पाकिस्तान सरकारी विभाग कौन स्टाण्ड आसुनी जे आमे कौन करूँ लड़बू कि कंडेम करूँ किंतु भारत वर्षर लोक कहते जे नरेंद्र मोदी कहीं मुँह खोलना अरे भाई सेकार 57टा देश पाकिस्तान सरदार कहे ता पाखे से न्यूक्लियर पावर राष्ट्र ए कथा कहीं आसला ना तुलसी गबार्ड जे जड़े हूँ ट्रंपर जड़े प्रशासनिक अधिकारिणी जे तुलसी गबार्ड से कहले जे अमेरिका पाई विपद कौन ना 4टी देश कथा कहले गोटे नॉर्थ कोरिया कथा कहले गोटे ईरान कथा कहले आ गोटे कहले जे हूँ कौन ए पाकिस्तान ना मध्य कहते आ तुर्की ना मध्य कहते जे माने भारत पाई चाइना मध्य विपद 4टी राष्ट्र भितर पाकिस्तान नाटी नहीं कारण आगुरी आम समस्ते जानी जे अमेरिका बोध हुए तार कौन जो न्यूक्लियर पावरटा को बोध हुए सी यूटिलाइज करुच्छे माने पाकिस्तान रे मात्र तुलसी गबार्ड कथारू आम जहाँ स्पष्ट हेले जे पाकिस्तान न्यूक्लियर जो पावरटा अमेरिका हाथ मध्य ना तेणु सी जो पागला कंट्री जी भ्रमित करके साउदी अरब को रखिला जो डील कला डिफेन्स डील जे तुम उपर साउदी अरब उपर आक्रमण हेले पाकिस्तान उपर आक्रमण बोली मना जाइबो पाकिस्तान उपर आक्रमण हेले साउदी अरब उपर आक्रमण हैला बोली मना जाइबो कहीं साउदी अरब उपर को धूमधाम ईरान बम पकाउछि कहीं ईरान विरोध में जाके आक्रमण करने पाकिस्तान भारत को बोका भावी ना कि तुम जो मूर्खामी कथा गुड़ाक तुम पाखे रख क्या तुम परमाणु बम से माने स्टार्ट हो तुमरी पाखे आमर जो ब्रह्मस माड़ हम से फुटिज तुमरी पाकिस्तान तार भारत से सशक्त और पावरफुल मिसाइल तैयारी कर टेक्नोलोजी ये डेभलप है जे जदि सी परमाणु कौन सी भाव में व्यवस्थित भाव में परमाणु पकड़ा चेष्टा करे ताले सी सेटू माने कौन आसु सेटू बाहरु बाहरु से फुटे दिज्व परमाणु बोमा तेणु सी कहूँ भारत को जी तार सी ऑपरेशन सिंदूर रे तार जो नष्टभ्रष्ट करपर्यंत बागे पारुनी आस्ते आस्ते बागौची तार जो कौन ये जो एयरपोर्ट फोर्ट गुड़ा सब स्टाडियम फाडियम जो नष्ट करपर्यंत बागौची सी पुणी कहूँ अरे भाई शुणु मते कहले पाकिस्तान बर्तमान तांकर जो मुनीर से कौन कहला तांकर जो कौन सेना मुख्य कौन कहले सिया कम्युनिटी की डाकिकी कहले संपूर्ण सिया मौलवी फोलवी की सब डाकिले तांकर जो मुंडी मामलतकार को डाकी बसैले गोटे भल मीटिंग कले मीटिंग रे कहले जे भाई ईरान रो युद्ध होउची का इजराइल सहित अमेरिका सहित तुमर आधार मुंड पुरेयार आवश्यकता नहीं जदि ताधार मुंड पुरेइबो ताहले तमे पाकिस्तान छाड़ी ईरान पलाओ एटा खोलम खोला तांको डाकिकी धमक देले संभल जितेबाला जड़े कौन सीओ बोधे ये जो पुलिस अधिकारी सी जिते कहले जे सेठी ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध होउची तेणु तुम ये प्रोपागंडा करना जे एठी प्रोपागंडा करवा अर्थ जदि तुम करार अच्छी कौटी पलाओ ईरान पलाओ
କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ତାକୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରାହେଲା। କାହିଁକି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏ କଥା କହିଲା, ସେନା ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କର କହିଲା ତାଙ୍କ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ କଥା ତମେ କହୁନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାଙ୍କର ସିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫାୟାର, କାହିଁକିନା କୌଣସି ସମୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଏ ସିଆ ସୁନିଙ୍କ ଭିତରେ। ଆପଣ କହିଲେ ଇରାନ କହୁଛି ସାଉଦି ଆରବକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଦେଶ ନୁହଁ, ସାଉଦି ଆରବ କହୁଛି ଇରାନକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଦେଶ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଓବେସି କହିଲାଣି, ଯେଉଁ ଆସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓବେସି, ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହଁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ମୁସଲିମ କିଏ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ସିଏ ତ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଇରାନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି, ଇରାନ ପାଇଁ ଛାଟି ପଟା ଚିତ୍କାର କରାହେଉଛି। ଭାଇ ସେଇ କଥା ତ ସମ୍ବଲର ସିଓ ସେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ଲକଡାଉନ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ଲକଡାଉନ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମର ଭାରତବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏ ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିନି। ନା ତେଲର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ନା ଇଏର ଗ୍ୟାସ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମିଳୁନି, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ନାଇଁ ନା ସେଇଭଳି ନୁହଁ, ସେଇଭଳି ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତେଲ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମେ କିଣୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ 600 ଟଙ୍କା ଲିଟର ତେଲ, ତା ବି ମିଳୁନି। ଆମର ତ 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ନା। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଠାରୁ କାହିଁ ଗୁଣ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା, ତମେ ଦୁବାଇରେ ଦେଖୁନ ଲାଇନ୍ ଧାଡ଼ି ଧରିକି ଠିଆ ହେଇକି ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ ନା, ତେଲ ବାହାରେ ନା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇରାନ ରଖୁଛି, ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଲିସି ଆପଣେଇଛି ଯେ ମୁଁ ମରିବି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମରିବି। ଇରାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିସି, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। ଭାରତର କେତୋଟି ଜାହାଜ ଆସିଛି, ତଥାପି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ହେଲେ ଭାରତର ଉପରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭାରତର ସେଭଳି କୌଣସି କ୍ଷତି, ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ହୁଏତ ଭାରତ ଆଗକୁ କିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛି, ହୁଏତ ଇରାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇପାରେ ଏହି ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ତେଲ ମିଳିବନି, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାରତର ଯେମିତି କୋରୋନା ସମୟରେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଛାତି ପିଟି କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମକୁ କ'ଣ ତେଲ କେଉଁଠୁ ଆମ ଭାରତରୁ ବାହାରୁଛି ଯେ କି ଆଣି ତୁମକୁ ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବ? ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ, ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରି ରହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଭରସା ଆମର ଏଠି ତ। ହଁ, ସେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଲେ କେତେ ରଖିବ? ଯେଉଁ ଦେଶ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା, ଯାହାର ତେଲ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ତେଲ ପାଉନି, ପାକିସ୍ତାନର ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତର ତ ଆମେ ତ କ'ଣ ପୁରା ମୁସଲିମ ଦେଶ ନୁହଁ, ଆମର ତ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଦେଶ। ତେଣୁ ଆମ ଏଠି ତେଲ ଆମଦାନୀ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଦେଶ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ତାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ମାଲିକାନା ଯାଇଛି, ତାର ଯେଉଁ ତା ଖାତିରିକି ଇରାନ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ତା ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବମ୍ ମାରିଦେଇଛି। ଇରାନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍ ପାଖକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ଷତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇରାନ ସେଠି ପଛକୁ ହଟେ, ତାହେଲେ ସେଠି ତେଲ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ତେଲ ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବନି। ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଦେଶରୁ ଆଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ।